હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપની આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશ શાળા વિકાસ સંકુલ પ્રથમ પરીક્ષાનું પેપર 2025 અને એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન, જે તમારી ઇંગ્લિશની પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી થવાનું છે. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ પેપરની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણું સેક્શન એનો ક્વેશ્ચન છે કે રીડ ધ એક્સ્ટ્રિક્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. નીચે આપણો પેરેગ્રાફ છે વાંચવાના છે અને એના ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાઉ મેની પીપલ લીવ ઇન તાજનગર? આન્સર 3000 પીપલ લીવ ઇન તાજનગર. વોટ વોઝ ધ બર્નિંગ ડિઝાયર ઓફ ધ પીપલ ઓફ તાજનગર? ધ બર્નિંગ ડિઝાયર ઓફ ધ પીપલ ઓફ તાજનગર વોઝ ટુ હેવ અ રેલવે સ્ટેશન ઇન ધેર વિલેજ. એના પછીનો પેરેગ્રાફ છે એના ક્વેશ્ચન આપેલા છે કે વાય વોઝ ધેર અ હશ ઇન ધી કોર્ટરૂમ? આન્સર, there was hush in the courtroom because the robot has refused. He was dead. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, what did Ramsing do with himself at last? Answer, at last Ramsing broke apart rather than tell a lie, hurt humans or become unfaithful. એના પછીનો પેરેગ્રાફના ક્વેશ્ચન છે, the garbage is used for, જેનો આન્સર થશે the garbage is used for landfill with no or minimal exposed to outside environment. એના પછી છે, what do Arun and his team ensure and why? Answer, Arun and his team ensure that the lake area and water holding are free of garbage so that birds, frogs and snakes can live in peace. એના પછીનો પેરેગ્રાફના ક્વેશ્ચન આપણને આપ્યા છે કે what will the first pair of eyes do? Answer, the first pair of eyes will see the children through closed doors. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે what will the second pair of eyes do? Answer, the second pair of eyes will look at the children and say, I understand and I love you without uttering a word. એના પછીનો પેરેગ્રાફના ક્વેશ્ચન છે કે where should the fireworks never be stored? Answer, fireworks should never be stored or unpacked near a flame, gas, a cylinder or heater. એના પછી છે, what kind of clothes one should we not wear while lighting fireworks? Answer, while lighting fireworks we should not wear long, loose and nylon clothes. એના પછી છે કે write the short note focusing on the question. કે નીચે આપેલી ટોપિક છે એના પર શોર્ટ નોટ લખવાની છે અને નીચે કેટલાક પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે. તો ટોપિક છે કે Ramsing 070 the thief. What was the color of the robot? What was the owner of the robot? What did Prem Chopra ask the robot to steal? Who saw the robot stealing grapes? What did he steal for Prem Chopra and how did the police catch him? તો આપણે લખી શકીએ કે Ramsing was a metallic blue robot. He was owned by Prem Chopra. He was used by Prem Chopra to steal many precious things. Prem Chopra told him to pick up a necklace at Gopal Jewelers. He stole expensive antique ornaments and precious stones for Prem Chopra. One day, Ramsing 07 stole a bunch of expensive Afghani grapes. He was seen by a fruit seller. Prem Chopra told him to steal precious gems from Jhaveri Brothers. One day, the police caught him stealing gems with computerized cameras. એના પછી છે કે MGP's effort for solar power in Sitapur district, જેના ટોપિક આપણને આપ્યા છે કે what is the situation of electrification in that area? What has MGP done in the village? What do the solar microgrids provide the customers at what cost? Why does the MGP team map the village and what are the benefits of solar power? તો આપણે લખી શકીએ, in rural Uttar Pradesh, over 60% of households are without power. Sitapur district is one such place with no power. Miragaon Power MGP has connected more than 3,500 customers to solar power mini grids at the village level. MGP is building a network of low-cost solar microgrids that provide 2 LED lights and a mobile charging point to all paying households at a cost of 25 rupees per week. The MGP team maps the village house by house, working out where to place each wire so as to connect customer to the power source. Due to solar microgrids, there is no pollution and so the environmental is also saved. Besides this, new businesses have also emerged in the village. Children studied more. The people enjoyed cooking and eating in light. એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે, રાઇટ વેધર ધ સેન્ટેન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. કે નીચે આપણા સેન્ટેન્સીસ સાચા છે કે ખોટા તે લખવાના છે. તો એનો 12th ક્વેશ્ચન છે કે સેપરેટ રીડિંગ રૂમ ફોર વુમેન વોઝ સેટ અપ ટુ ગીવ ધેમ અ સેફ સ્પેસ. તો આ સેન્ટેન્સ આપણું ટ્રુ છે. એના પછી છે, પ્રેમ ચોપરા વોઝ
beard when he was greeted by robot, તો તે થશે ટ્રુ. એના પછી છે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ calls himself an activist, તો તે થશે false. અને the angel thought that the model of a mother was tough, તો તે થશે false. એના પછીનો સેક્શન બી છે કે એનો ક્વેશ્ચન છે કે રીડ ધ સ્ટેન્ઝા એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. નીચે આપણું સ્ટેન્ઝા વાંચવાનું છે અને ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના છે. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે when dark night is over your road means when dark night is over your road means when you are in trouble. The song will sit in the people of children's eye and, તો તેનો જવાબ થશે the song will sit in the people of the children's eye and carry his sight into the heart of things. એના પછી છે the song will be like, તો તે થશે the song will be like a pair of wings to the children's dream. એના પછી છે રીડ ધી પેરેગ્રાફ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. પેરેગ્રાફ રીડ કરીને એના ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના છે. તેનો ક્વેશ્ચન છે વાય વોઝ ધ નેરેટર ઓલવેઝ કન્સિડર્ડ અ ન્યૂ ગર્લ. આન્સર ધ નેરેટર વોઝ ઓલવેઝ કન્સિડર્ડ અ ન્યૂ ગર્લ because her father worked in the railway and before he should make friends she had to move to a new school again. Why could the narrator not make friends? The narrator could not make friends because before her could know that she had to move to a new school again as a new girl. એના પછી છે કે describe the narrator's condition when he stood in the doorway of the classroom. As the narrator stood in the doorway of the new classroom, her stomach ached with some unknown fear. She shivered and tried to hold back her tears. એના પછી છે કે describe the narrator's what did the narrator do to avoid stranger look. તેનો આન્સર થશે કે the narrator tried to keep her eyes on the floor to avoid the stranger look. એના પછી છે when did the narrator's frozen terror begin to melt. તો the narrator's frozen terror began to melt when the teacher asked her to sit next to Manisha. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે રીડ ધ ડેટા એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. તો નીચે જે ડેટા આપ્યો છે એને રીડ કરી એના ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના છે. તો અહીં આપણને જે ડેટા આપ્યો છે તે કોઈક રિદ્ધિ ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો છે. તો એના ક્વેશ્ચન છે કે વિચ પ્રોડક્ટ્સ ઇઝ સોલ્ડ મોર દેન એની અધર પ્રોડક્ટ્સ. Mobile is sold more than any other products. Which product is sold less than any other products? So projectors are sold less than any other products. Which is the name of shop? Riddhi Electronics is the name of shop. Which product is sold more than projector but less than refrigerator? The storage are sold more than projector and less than refrigerator. What is the sell percent of television? 20% is the sell percent of television. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે રીડ ધ ડાયલોગ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. તો આપણને ડાયલોગ આપ્યો છે, રીડ કરીને ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના છે. તો 14 છે કે હું આર ટોકિંગ હિયર. સચિન એન્ડ અ રિપોર્ટર આર ટોકિંગ હિયર. For what did the reporter congratulate Sachin? The reporter congratulated Sachin for becoming the first person to make a double century in ODI. When does Sachin feel more delighted? Sachin feels more delighted when his inning helps India to win. Sachin advised to the youth to complete the sentence. આપણે લખી શકીએ કે Sachin advised to the youth to work hard. એના પછીનો આપણો સેક્શન સીનો ક્વેશ્ચન છે મેચ ધ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ વિથ ધ સેન્ટેન્સીસ. તો અહીં આપણે જે સેન્ટેન્સ છે એને કનેક્ટ કરીને લખવાના છે. તો ફર્સ્ટ છે કે શી રેન સો ફાસ્ટ ડેટ શી વુડ વિન. તો એનો એ થશે આપણી પાસે કે શોઈંગ રિઝલ્ટ. એના પછી છે વી ઇટ ટુ લીવ. તો તે થશે શોઈંગ પર્પઝ. એન્ડ આઈ કોંગ્રેચ્યુલેટેડ ધ બોય હુ વોન ધ ગોલ્ડ મેડલ. તો તે થશે ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન. હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે ચૂઝ એન્ડ રાઇટ ધ એપ્રોપ્રિએટ રિસ્પોન્સ ટુ કમ્પ્લીટ ધ કન્વર્ઝેશન. નીચે આપણને બ્રેકેટમાં કન્જક્શન આપ્યા છે અને આપણે તેને યુઝ કરીને જે કન્વર્ઝેશન છે એને પૂરી કરવાની છે. તો એનો આપણો ફોર્થ છે કે ટીચર આસ્ડ વોટ ડુ યુ નો અબાઉટ જબલપુર. તો સ્ટુડન્ટ રિપ્લાઇડ વિથ ડિસ્ક્રાઇબિંગ ધી પ્લેસ. તો તેનો આન્સર થશે કે ઇટ ઇઝ અ સિગ્નિફિશન્ટ સિટી પોપ્યુલર ફોર માર્બલ રોક સાઇટ્સ. એના પછી ફિફ્થ છે કે લોયર આસ્ડ વેન ડીડ યુ રીચ એટ ધ ક્રાઇમ સીન. તો એના જવાબમાં મેનેજર રિપ્લાઇડ વિથ સ્પેસિફાઈંગ ટાઈમ આઈ રીચ દેટ એટ 11 o'clock. એના પછી છે કે પેસેન્જર આસ્ડ વિથ ઇન્ક્વાયરીઝ નેચર એન્ડ કંડક્ટર રિપ્લાઇડ ડિપેન્ડેડ ઓન ધ રૂટ ઇટ મે ટેક 5 to 7 hours. તો એમનો સાચો ક્વેશ્ચન થશે કે હાઉ મચ ટાઈમ ડઝ ઇટ ટેક ટુ રીચ સાપુતારા. હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સીસ ચૂઝિંગ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન
ફોકસિંગ ધ ફંક્શન ઇન ધ બ્રેકેટ. તો આપણને બ્રેકેટમાં ફંક્શન આપ્યો છે, એના પર ફોકસ કરીને સાચો કરેક્ટ ઓપ્શન ચૂઝ કરીને આપણે લખવાનું છે. તો 7th છે કે રોશલ વિલ બ્લેન્ક શોઈંગ અલ્ટરનેટિવ્સ. તો તેનો કરેક્ટ ઓપ્શન થશે કે સ્ટડી આઈધર ફ્રેન્ચ ઓર ઇંગ્લિશ લિટરેચર. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે બ્લેન્ક ટીચિંગ યુ ઇંગ્લિશ ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ. તો તેનો ક્વેશ્ચન થશે કે હાઉ લોંગ હેઝ હર્ષ બીન ટીચિંગ યુ ઇંગ્લિશ. એના પછી 9th છે ધ બોય ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન. તો થશે ધ બોય હુ ઇઝ વિયરિંગ અ બ્લુ શર્ટ ઇટ્સ માય બ્રધર. એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે કમ્પ્લીટ ધ પેરેગ્રાફ ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ એપ્રોપ્રિએટ બ્રેકેટ્સ. તો આપણને જે બ્રેકેટમાં વર્ડ્સ આપ્યા છે તેનો ઉપયોગ કરીને નીચેનું જે પેરેગ્રાફ છે એને પૂર્ણ કરવાનો છે. તો તે થશે કે ફર્સ્ટલી વી શુડ સ્ટોપ થ્રોઈંગ ટ્રશ આઉટસાઇડ અવર હોમ્સ. નેક્સ્ટ વી શુડ રિડ્યુસ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ધ ટ્રેશ વી જનરેટ. તો આ રીતે આપણે એનો પેરેગ્રાફ પૂર્ણ કરી શકીએ. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ફાઇન્ડ એન્ડ રાઇટ ધ વર્ડ હેવિંગ નિયરેસ્ટ મિનિંગ. આપેલા વર્ડનો જે નિયરેસ્ટ મિનિંગ છે ફાઇન્ડ કરીને લખવાનો છે. તો 11th છે ફ્રસ્ટ્રેટેડ. તો તે થશે અપસેટ. પછી છે ઇરેક્ટ. તો તે થશે સ્ટ્રેન્થ. એના પછી છે પઝલ્ડ. તો તે થશે કન્ફ્યુઝડ. એના પછીનું સેક્શન ડી છે કે ટર્ન ધ ફોલોઈંગ ડાયલોગ ઇન્ટુ ધ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ. તો આપણને ડાયલોગ આપ્યો છે તો એને આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં કન્વર્ટ કરવાનો છે. તો આપણે જાતે કરી શકીએ છીએ. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે જોઈન ધ સેન્ટેન્સીસ યુઝિંગ ધ એપ્રોપ્રિએટ કન્જક્શન ઇન ધ બ્રેકેટ. તો અહીં આપણને જે કન્જક્શન આપ્યા છે એનો યુઝ કરીને આપણે તેને જોઈન કરવાના છે. તો ફર્સ્ટ છે કે અ વુમન ઇઝ ઓન ધ ફોન હર નેમ ઇઝ શેરોન. તો આપણે લખી શકીએ અ વુમન હુઝ નેમ ઇઝ શેરોન ઇઝ ઓન ધ ફોન. એના પછીનું આપણી પાસે ક્વેશ્ચન છે કે ધ જજ વિલ ગીવ અ જજમેન્ટ ટુડે હી વિલ ગીવ અનધર ડેટ ફોર હિયરિંગ. તો તે થશે કે ધ જજ વિલ આઈધર ગીવ અ જજમેન્ટ ટુડે ઓર હી વિલ ગીવ અનધર ડેટ ફોર હિયરિંગ. એના પછી છે માય અંકલ ઇઝ ઓલ્ડ હી ઇઝ સ્ટ્રોંગ. તો તે થશે માય અંકલ ઇઝ ઓલ્ડ બટ હી ઇઝ સ્ટ્રોંગ. એના પછી છે રીરાઇટ ધ પેરેગ્રાફ ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ વિથ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ ઇન ધ બ્રેકેટ. તો આપણને બ્રેકેટમાં વર્ડ્સ આપ્યા છે તેનો ઉપયોગ કરીને પેરેગ્રાફને પૂર્ણ કરવાનો છે. તો આપણો પેરેગ્રાફ થશે કે ધ ફાઇનલ વન ડે મેચ ઓફ ધ હીરો કપ વોઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ બટ ઇન્ડિયા બીટ શ્રીલંકા વેરી ઇઝીલી. સચિન પ્લેડ અ વન્ડરફુલ ઇનિંગ્સ. એના પછી છે ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ. તેના 6th છે કે ધ સ્ટુડન્ટ્સ યુઝ ધ લાઇબ્રેરી મેગેઝિન રેગ્યુલરલી. ધ લાઇબ્રેરિયન ઇશ્યુઝ બુક્સ ટુ ધેમ. ધ ચિલ્ડ્રન ઓલ્સો વિઝિટ ધ લાઇબ્રેરી. They do not make noise while being in the library. Start like this. The library is used by. તો આપણે લખી શકીએ કે the library magazines are used by regularly by the students. Books are issued to them by the children. The library is not used by the children. Is also used by children. Noise is not made while being in the library by them. એના પછી છે my father works in a bank. He looks after me very lovingly. He does not rebuke me when I make any mistake. He has never displeased anyone in the family. Start like this. My parents work in. આપણે લખી શકીએ કે my parents work in bank. They look after me very lovingly. They do not rebuke me when I make any mistake. They have never displeased anyone in the family. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે સિલેક્ટ ધ ક્વેશ્ચન એન્ડ ગેટ ધી અંડરલાઇન વર્ડ્સ ઓર ફ્રેઝ એઝ ધર આન્સર. તો નીચે આપણા સેન્ટેન્સ છે એમાંથી લીટી કરેલા વર્ડ છે એના જવાબ આવે એ પ્રમાણે પ્રશ્નો બનાવવાના છે. તો એનું 8th છે કે દીપાલી સેંગ અ સોંગ. તો અહીં આપણને દીપાલીની જે અંડરલાઇન આપી છે તો આપણે લખી શકીએ ઓપ્શન સી હું સેંગ એન ઓલ્ડ સોંગ. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે રીતેશ વેન્ટ ટુ ધ લાઇબ્રેરી ટુ બોરો અ નોવેલ બાય હરિકૃષ્ણ મહેતા. તો એનો કરેક્ટ ઓપ્શન થશે ઓપ્શન બી કે વાય ડીડ રીતેશ ગો ટુ ધ લાઇબ્રેરી. એના પછીનો 10th છે કે ફોર 13 months શી હેડ રિટર્ન ટુ ધેમ રેગ્યુલરલી. તો તેનો કરેક્ટ ઓપ્શન થશે આપણી પાસે ઓપ્શન બી ફોર હાઉ લોંગ હેડ શી રિટર્ન ટુ હિમ. એના પછીનો આપણો સેક્શન ઈ છે કે એનો ક્વેશ્ચન છે રાઇટ અ પેરેગ્રાફ ઇન અબાઉટ 125 વર્ડ્સ ઇન ધી ફોલોઈંગ. તો આપણને ટોપિક આપ્યો છે કે માય મધર અને એના પોઈન્ટ્સ છે કે ફેમિલી, મધર, નેમ, appearance, qualities, help to family members, dedication to family, working from morning to night and why you love her. તો આપણે એના પર પેરેગ્રાફ કંઈક આ રીતે લખી શકીએ છીએ. એના પછીનું છે કે નોઇઝ પોલ્યુશન અથવા તો દિવાળી સેલિબ્રેશન.
તો આપણે દિવાળી સેલિબ્રેશન પર આ રીતે એનો પેરેગ્રાફ લખી શકીએ છીએ. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે રાઇટ એઝ બિલો ઇન્સ્ટ્રક્ટેડ. તો આપણને અહીંયા બે ક્વેશ્ચન આપ્યા છે, જેમાંથી બીજો ક્વેશ્ચન છે કે રાઇટ અ રિપોર્ટ ઓન ધ ટીચર ડે ઇન યોર સ્કૂલ ઇન અબાઉટ 60 words. When was it held? Who participate? Activities carried out? Chief guest speech and vote for thanks. તો અહીં આપણને ટીચર્સ ડેના સેલિબ્રેશનનો આપણે રિપોર્ટ લખવાનો છે જે આપણી સ્કૂલમાં યોજાયો હતો. તો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે ડિસ્ક્રાઇબ ધ પિક્ચર ઇન અબાઉટ 10 sentences. આપણને પિક્ચર આપ્યું છે તો એને આપણે જો ડિસ્ક્રાઇબ કરીએ તો તે થશે ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ અ ગાર્ડન. ઇટ ઇઝ અ બિગ એન્ડ બ્યુટિફુલ ગાર્ડન. દેર આર મેની ટ્રીઝ એન્ડ ફ્લાવર્સ ઇન ધ ગાર્ડન. દેર ઇઝ અ લવલી ફાઉન્ટેન. A girl is standing near the fountain. 2 children are playing in the seashore. A man is standing there. Some children are enjoying themselves on the sides. Some children are swimming. There is a temple near the garden. તો અહીં આપણું આ પેપર છે પૂર્ણ થાય છે. જો તમને આમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો અને આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.